ನನ್ನ ಮಗಳ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲು ನಿಯೋಗ ಇಡಲು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಂತರ ಅವಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿರಲಿಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಲಿತರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಮಗಳು 5-6 ತಿಂಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಾರದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಳು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಕೃಪಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತೆನು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಕೃಪಾಸನದ ಪತ್ರ. ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಕೃಪಾಸನದ ಪತ್ರಿಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ಕೃಪಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಅವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಕೃಪಾಸನದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತೆಗೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತೆಗೆದು 1 ವಾರವಾಗಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಕೃಪಾಸನದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಉಪ್ಪು, ತೈಲ, ಜೇನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೋಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಯಿತು. ಇವಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಉಪ್ಪು, ತೈಲ, ಜೇನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅವಳ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಹೋಯಿತು. ನನ್ನ 2ನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಸಂಧಿವಾತದ ರೋಗಿ. ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿರಲಿಲ್ಲ. 2 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಬೆಡ್ರಿಡನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಊದಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ನನ್ನ ರೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫರವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಇದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು 6 ತಿಂಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀಡಿದರು. ನಾನು 4-5 ತಿಂಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾನು ಕೃಪಾಸನದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ನಾನು ಕೃಪಾಸನದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರುಣ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೈಬಲ್ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಕೃಪಾಸನದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು, ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಮುಂದೆಂದೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ യേശുവിಗೂ കൃപാസന മാತೆಗೂ ತುಂಬ ധന്യവാദಗಳು. ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹം തന്ന മാതാവിനും ഈശോയ്ക്കും 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 9-ാം അധ്യായം 15-ാം തിരുവചനം. കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ പോവുക, വിജാതിയരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെയും മുൻപിൽ എൻ്റെ നാമം വഹിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രമാണവൻ. ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മക്കൾക്ക് ഈശോ നൽകുന്ന വലിയ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സെൽബി എന്ന ഈ മകളുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യക്ഷീകരണ സാക്ഷ്യമാണ് നാം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സെൽബിയുടെ കുടുംബത്തിൽ സെൽബിക്കും മക്കൾക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ വലിയ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണിത്. സമയച്ചുരുക്കത്തിൻ്റെ അമ്മ വളരെയധികം നാളുകളായി വേദന അനുഭവിച്ചിരുന്ന, ജീവിതാസ്വാസ്ഥ്യം കൊണ്ട്, സങ്കടങ്ങൾ കൊണ്ട് വലഞ്ഞിരുന്ന ഇവർക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഉടമ്പടിയെടുത്ത് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ
മറ്റാർക്കും സൗഖ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായത്. ഇവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ, ജീവിത ഭാരത്തെ ലഘൂകരിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യമാണിത്. സെൽബിയുടെ മകൾ സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ തലകറങ്ങി വീണുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും മനസ്സിലാകാതിരുന്ന ഒരു വലിയ അസ്വസ്ഥത അവർക്കുണ്ടായി. ഇവിടെ ഒന്ന് ഉടമ്പടിയെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവരിവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ നേർച്ച വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി മകളുടെ ആ ഒരു അസ്വസ്ഥത നീങ്ങിപ്പോയി, സൗഖ്യപ്പെട്ടു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സെൽബിക്ക് വളരെ നാളുകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആമവാദം എന്ന അസുഖം ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി, നേർച്ച വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി മകൾക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതീവ തീവ്രമായ ബ്ലീഡിംഗ് മൂലം യൂട്രസിലുണ്ടായിരുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തൈലം പൂശി, നേർച്ച വസ്തുക്കളായ തൈലം പൂശി പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചതെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഉടമ്പടി എന്നുള്ളതൊരു ഉടൻ പരിഹാരമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതവസ്ഥയിലും നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയിൽ നിന്ന് സൗഖ്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാം നേടിത്തരുന്നത്. ഉടമ്പടിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം അൾത്താരയിൽ നാം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതല്ല അതിൻ്റെ അവസാന ഘടകം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഉടമ്പടി എന്നത് ഉടൻ പരിഹാരം കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല. ഉടമ്പടി നമ്മുടെ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പ് കൂടിയാണ്. ഈശോ നമ്മെ ശാശ്വതമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ അച്ചാരവും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടിയാണിത്. നമുക്ക് ഈശോയെ എപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. പരിശുദ്ധമ്മ നമ്മോടുകൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ആ സാമീപ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. സെൽബിക്കും കുടുംബത്തിനും ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഈശോയ്ക്കും പരിശുദ്ധമ്മയ്ക്കും നല്ലൊരു കയ്യടിയോടെ ഈ സാക്ഷി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ನನಗೆ ಈ ಪೀಠ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೃಪಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು